ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड पृष्ठा 199। श्री श्री रथयात्रा दिन भक्तंग गहन बलराम मंदिर रे आज श्री श्री रथयात्रा मंगलवार अति प्रत्युष ठाकुर उठी एकाकी नृत्य करुछंती और मधुर कंठरे नाम करुछंती। मास्टर आसी प्रणाम कले। क्रमश भक्त मैंने आसी प्रणाम करी ठाकुरंग पाखरे बसिले। ठाकुरे पूर्णंग पई व्याकुल। मास्टर को देखि तांको कथा कहउछंती। श्री रामकृष्ण कहउछंती, तुमे पूर्ण को देखि किछि उपदेश देइछ? मास्टर कहउछंती, आज्ञा चैतन्य चरित पढ़िबा को कहिथिली। से बही विषय रे सब कथा बेस करि पारे। आ सत्य को धरी रखा आपण कही से कथा मध्य ताकू कही। श्री रामकृष्ण कहउछंती, अच्छा ये अवतार एपरी कथा पचारे कौन कहे? मास्टर कहउछंती, मु कही चैतन्य देवंग परी जन को जदि देखिब तेबे आस। श्री रामकृष्ण कहउछंती, आउ किछि? मास्टर कहउछंती, आपणकर सही कथाटी छोट गाड़िया रे हाथी पशिले पानी उछुड़ी पड़े, आधार छोट हेले भाव उछुड़ी पड़े। माछ छाड़िया विषय रे कहली, काहींकि एपरी कल? अजथा अशांति हेब। श्री रामकृष्ण कहउछंती, ठीक कथा, निज भाव को भितर रखिबा ही भल। सकाळ प्राय 6:30 बलराम घर मास्टर गंगा स्नान करने को जाउछंती। बाटरे हठात भूमिकंप। से तत्क्षणात ठाकुरंग घर को फेरी आसी कहिले, ठाकुर बैठकखाना घरे ठिया होइछंती, भक्त माने मध्य ठिया होइछंती। भूमिकंपर कथा पड़ी। कंपन टिकिए बेसी होइथिला। भक्त माने अनेके डरी जाइछंती। मास्टर कहउछंती, आमे सबू तळकू चली जावा उचित थिला। श्री रामकृष्ण कहउछंती, जेउ घरे बास तार ही एही दशा, एथिरे पुणी लोकंकर अहंकार। मास्टर को कहउछंती, तुमर आसीन झड़ कथा मने अछि? मास्टर कहउछंती, आज्ञा हाँ, सेतेबेले खूब कम बयस, 9-10 वर्ष बयस, घरे एकाकी ईश्वर को डाकुथिली। मास्टर विस्मित होई भाबुछंती, ठाकुरे हठात आसीन झड़ कथा काहींकि पचारिले? मुझे व्याकुल होई एकाकी गोटे घरे बसी ईश्वर को कांदी कांदी प्रार्थना करथिली। ठाकुरे कौन सब जानिछंती और मते मने पकाई दउछंती? से कौन जन्मावधि मते गुरु रूप में रक्षा करुछंती? श्री रामकृष्ण कहउछंती, दक्षिणेश्वर रे बहुत डेरी किछि रंधा बड़ा हैला, गछ सब उपुड़ी पड़ीथिला। देख, जेउ घरे बास तार ही एही दशा। तेबे पूर्ण ज्ञान हेले मरिबा मारिबा समान बोली बोध हुए। मले मध्य केही मरे नाही, मारी पकाइले मध्य केही मरे नाही। जहाँकर लीला तांकर ही नित्य। केवल से ही गोटाए रूपरे नित्य, अन्य रूपरे लीला। लीला रूप नष्ट हेले मध्य नित्य अछि। स्थिर थिले भी पानी, हलचल हेले भी पानी, हलचल बंद हो गले भी सही पानी। ठाकुरे बैठकखाना घरे भक्त मानक संगरे पुणी बसिछंती। महेंद्र मुखार्जी, हरिबाबू, छोट नरेन और अन्यान्य केतेजन युवक भक्त बसिछंती। हरिबाबू एकुटिया रहंती और वेदांत चर्चा करती। बयस 23-24 वर्ष हेब। विवाह करि नाहंती। ठाकुरे तांको भारी भल पाती। तांको पाखक जीवाको सबुबेले कहती। एकुटिया रहिबाकू चाहती बोली हरिबाबू ठाकुरंग पाखक बेसी थर आसी पारंती नाही। श्री रामकृष्ण हरिबाबू को कहउछंती, कौन हे, तुमे तो अनेक दिन हैला आसीना हो। से गोटे रूपरे नित्य, अन्य रूपरे लीला। वेदांतरे कौन अछि? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। किंतु जे पर्यंत भक्त मु रखी देइछंती से पर्यंत लीला मध्य सत्य। से जेतेबेले मुँह को पोछि देबे सेतेबेले जहाँ अछि ताहा ही रहिबो, कथारे कही हुए नाही। जे पर्यंत मुँह रखी देइछंती से पर्यंत सबु किछि मानिबाकू पड़िबो। कदली गछर पटुआ छड़ाऊ छड़ाऊ मंजा मिले। सुतरां पटुआ थिले मंजा अछि, मंजा थिले पटुआ अछि। पटुआर मंजा, मंजार पटुआ। नित्यर कथा कहिले लीला अछि बोली बुझिबाकू हेबो। लीला मानिले नित्य को भी मानिबाकू पड़िबो। ईश्वर जीवजगत होइछंती, चतुर्विंशति तत्व होइछंती। जेतेबेले निष्क्रिय सेतेबेले तांको ब्रह्म कहंती। जेतेबेले सृष्टि करुछंती, पालन करुछंती और संहार करुछंती सेतेबेले तांको शक्ति कहंती। ब्रह्म एवं शक्ति अभेद।
ପାଣି ସ୍ଥିର ଥିଲେ ବି ପାଣି, ହଲଚଲ ହେଉଥିଲେ ବି ପାଣି। ମୁଁ ବୋଧ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୋଧ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ବେଲର ଖୋଳପା ଓ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲଟାର ଓଜନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଇଟା ଚୂନ ସୁରୁକିରେ ଛାତ, ସେହି ଇଟା ଚୂନ ସୁରୁକିରେ ହିଁ ପାହାଚ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କରି ସତ୍ତାରୁ ହିଁ ଜୀବ ଜଗତ। ଭକ୍ତମାନେ, ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିରାକାର ଓ ସାକାର ଦୁଇଟି ଯାକ ମାନନ୍ତି। ରୂପ ଓ ଅରୂପ ଉଭୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତି ହିମରେ ଏହି ନିରାକାର ସମୁଦ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ବରଫ ପାଲଟିଯାଏ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଏହି ବରଫ ତରଳି ପୁଣି ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ସେହି ପାଣି ହୋଇଯାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ବିଚାର ବନ୍ଦ ହେଲେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଏହି ମନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଜଣାଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ମନ, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଦେଖୁନାହଁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆଖି ଦରକାର, ଆଲୁଅ ଦରକାର, ପୁଣି ମନ ଦରକାର। ଏହି ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଗୋଟାଏକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି କହିବ ଯେ ଜଗତ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ନାହିଁ। ମନର ନାଶ ହେଲେ, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଚାଲିଗଲେ ସମାଧି ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସାରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି, ନିରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଛୋଟ ନରେନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଏତିକି ବୋଧ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହେଲେ ଯେ ସବୁ ହୋଇଗଲା ତାହା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଳାପ କରିବାକୁ ହୁଏ। କେହି କ୍ଷୀର ଶୁଣିଛି, କେହି କ୍ଷୀର ଦେଖିଛି, କେହି କ୍ଷୀର ପିଇଛି। ରାଜାଙ୍କୁ କେହି କେହି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି ଆଉ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ପାରନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଦିନ 10ଟା ହେଲା। ଠାକୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଠାକୁରେ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅତି ଗୁହ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଥା କିଛି କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମଥୁରା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କାଶୀ ଯାଇଥିଲି, ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ପାଖ ଦେଇ ଆମ ଡଙ୍ଗାଟି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଶିବ ଦର୍ଶନ। ଡଙ୍ଗା କଡ଼କୁ ଆସି ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଗଲି। ନାଉରିଆମାନେ ହୃଦୟକୁ କହିଲେ, ଧର ଧର, କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ଶିବ ଯେପରି ସେହି ଘାଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲି, ତାପରେ ମୋ ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ। ଭାବରେ ଦେଖିଲି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହାତ ଧରି ନେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦେଉଳ ଭିତରେ ପଶିଲି। ସେଠାରେ ସୁନାର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ସେ ହିଁ ଏହିସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ। ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ସବୁ ବୋଧହୁଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ମାନ ନାହିଁ। ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମାନ କି ନ ମାନ। ସୁଲକ୍ଷଣ ଶାଳଗ୍ରାମ, ସୁନ୍ଦର ଚକ୍ର ଥିବ, ଗୋମୁଖୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସୁଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଗେ ଏସବୁକୁ ମନର ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ମାନୁଛି। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନର କଥା କହୁ କହୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଭାବରେ ସମାଧିସ୍ଥ। ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୀରବରେ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁ ସମୟ ପରେ ଭାବ ସମ୍ବରଣ କରି କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ। ତା ଭିତରେ ତୁମର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମାଷ୍ଟର ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ କଥା ଅବାକ୍ ହୋଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶାରଦା ନାମରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ଓ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଶାରଦାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉନାହୁଁ କାହିଁକି? କଲିକତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆସୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ଶାରଦା କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥର ତୋତେ ଖବର ଦେବି। ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ତାଲିକା କର ତ। ମାଷ୍ଟର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହସ। ଶାରଦା କହୁଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିଦେବାକୁ ଘରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଷ୍ଟର ବିବାହ କଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେଥର ମନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କାହିଁକି ବିବାହ? ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି,
ଶାରଦାଙ୍କର ବେଶ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଗେ ସଙ୍କୋଚ ଭାବ ଥିଲା, ଯେପରି ବଂଶୀର ତେରଣ୍ଡାକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା, ଏବେ ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦ ଭାବ। ଠାକୁରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଥର ନରେନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଯେପରି ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ମା ଅର୍ଥାତ୍ କାମାରହାଟିର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଠାକୁରେ ବଳରାମଙ୍କୁ କାମାରହାଟିକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ଗୋପାଳ ମାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳର ମା ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଛି। ଏହା କହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋତେ ଗୋପାଳ କହୁଛ? ପୁଣି ମୁଁ ନମସ୍କାର। ଯାଅ, ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟାଏ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧ, ଖୁବ୍ ଫୁଟଣ ଦେବ, ଯେପରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଗୋପାଳ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଘରର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଗୋପାଳ ମା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଠାକୁ ତ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଲଗା ରାନ୍ଧିବେ ବୋଲି କହନ୍ତି ଲୋକମାନେ କାଳେ କିଛି ଭାବିବେ। ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କାତର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ମୋର କିଛି ହୋଇଛି ନା ବାକି ଅଛି? ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗରାଗ ଉଠିବାରେ ଟିକିଏ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ହେବ। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ସେ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କହୁନଥିଲେ। କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତାୟାତ କଲେ କହୁଥିଲେ, ବେଶୀ ଯାଉ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଯିବୁ। ବେଳେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ତଥାପି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଅଲଗା ରହିବେ, ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନେ ଅଲଗା ରହିବେ, ତାହେଲେ ଉଭୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋପାଳ ଭାବ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହି ବାତ୍ସଲ୍ୟରୁ ହିଁ ଦିନେ ପୁଣି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ହୁଏ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।